Greetings to you all. Welcome to Class 4, English. Term 1, Unit 1, Poem My Robot. Dear children, today we are going to see the book back exercise, textual exercise, and you can listen carefully. You need not copy, understand very well. Hope you would have watched the explanation video with a lot of images. Shall we start? Okay, children. First one is match the rhyming words. Rhyming words என்ன அதாவது ஒரு ஸ்டான்ஸால லாஸ்ட் வேர்ட்ஸ் சேம் சவுண்ட் அது எதுகை மோனையெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஸோ ஹியர் சம் வேர்ட்ஸ் ஆர் தேர் வில் ரீட் அண்ட் யூ கேன் மேட்ச் கரெக்ட்லி ஸோ யூ கேன் see that tall, song, rack, rest in the left hand side, and the right side you can see best, all, along, sack. So what we should see, the tallக்கு எந்த வேர்ட் சேம் சவுண்ட் கொடுக்குது tall, பெஸ்டா, ஆலா, அலாங்கா, சாக்கா. tall, all, அப்போ tall, all சேம் சவுண்டாக இருக்குதா ஸோ தட் இஸ் ரைமிங் வேர்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் song, along, so song, along, same sound, so song along. Rack, sack, rack, sack, அப்போ சேம் சவுண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் rest, best, rest, best. Fine children. So this is the rhyming words. அதாவது sound end ஆகிறது வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது rhyming words. Moving on to B section, fill in the blanks. So கோடிட்டிடம் நிரப்புக. I have a robot, big and dash. இங்கே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா I have a robot dash. ஃபர்ஸ்ட் லைனில் இருக்குது I have a robot big and strong, big and strong, big and strong. So the answer is I have a robot big and strong. S-T-R-O-N-G, strong. Second one, I have a robot dash and tall. So second line la first line இருக்கு பாருங்க I have a robot smart and tall. Understand? So smart, S-M-A-R-T, smart and tall. Third, fill in the blanks. It keeps the sack in every little dash. இது கொடுத்துருக்குறாங்க third stanza last line. Watch now how it keeps the sack in every little rack. கொடுத்துருக்குறாங்களா அப்போ every little rack the answer. It keeps the sack in every little rack. R-A-C-K, rack. Fourth one, it never takes dash and dash. இப்போ நம்மள மாதிரி ஓவராக சாப்பிட்றதும் இல்லை ஓவராக ரெஸ்ட் எடுக்கிறதும் இல்லை ஸோ இட்ஸ் த லாஸ்ட் answer first line. Never it takes food and rest, food and rest. So that's the answer. It never takes food and rest. F-O-O-D, food, R-E-S-T, rest. Got it, children? Okay, moving on to answer the questions. Question answer. What does it sing? இது என்ன பாட்டு பாடுது சரியா It sings a rhyming song. அதாவது நல்ல எதுகைமோனையோட rhyming song. அது ஏற்றத்தாழ்வோட weaving அழகான ஒரு song. It sings a rhyming song. Second one, how do the wheels go? Wheels எப்படி போகுது The wheels, அது theலேருந்து கொஷின்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க The wheels go front and back அதை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா front and backனு அதுதான் The wheels go front and back. Third question, does it work its best? பெஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுதா Yes, it works its best. நல்ல பெஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுது. Fourth question, how does it welcome all? எப்படி ஆக்கும் எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணுது வரவேற்குது It welcomes all with a nice greeting call. Okay, it welcomes all with a nice greeting call. So I hope all of you understood. Now children, let us move to the grammar section. Let us know. Okay, here you have a box. Here the naming word girl can be used for any girl. So it's a common noun. So இப்போ என்ன படிக்கிறோம்னாக்கா நீங்கள் ஆல்ரெடி நவுன் படிச்சிருக்கிறீங்க நேம் ஆஃப் அ பர்சன் பிளேஸ் திங் படிச்சிட்டிங்க இல்லையா ஸோ இப்போ ஒரு பர்சன் இருக்கிறாங்க பிளேஸ் இருக்குது ஒரு திங் இருக்குது வாட் எவர் இட் மே பி இப்போ இங்கே தனியாக ஒரு பொண்ணை மட்டும் சொல்லும்போது வேறு மாதிரி வருது உலகத்தில் உள்ள எல்லா கேர்ளுமே கேர்ள் தான் அந்த மாதிரி சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கேர்ள்னு சொல்கிறோம் வைங்களேன் அது எந்த கேர்ளாகவும் இருக்கலாம் உங்கள் பக்கத்து வீட்டு கேர்ளாக இருக்கலாம் இந்தியாவில் கேர்ளாக இருக்கலாம் அமெரிக்கா கேர்ளாக இருக்கலாம் ஆஃப்ரிக்கா கேர்ளாக இருக்கலாம் ஆஸ்திரேலியா கேர்ளாக இருக்கலாம் எல்லோரும் கேர்ள் தான் பட்
If you name it particular, that is different. புரியுதா உங்களுக்கு? So here the naming word girl can be used for any girl. Girlனு சொல்லும்போது உலகத்தில் உள்ள எல்லா கேர்ளும் girl. So it is a common noun. Okay, common generally சொல்றது girl. If a naming word denotes a person in general, it is common noun. General common சொன்னாக்கா அது common noun. Here are some naming words that denote the person, place and things in common. Examples பார்க்கலாமா? boy. உலகத்தில் உள்ள எல்லா பாயும் boy. சைனாவில் உள்ள பாய், இந்தியாவில் பாய், பாகிஸ்தான் பாய், அமெரிக்கா பாய், தெலுங்கானா பாய், ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் உள்ள பாயும் பாய் தான். நீங்களும் பாய், நானும் பாய், எல்லாரும் பாய். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பென்னு. பென், எல்லா பெண்ணும் பெண். தனியாக குறிப்பிட்டு சொல்லலை இல்லையா? இன் ஜென்ரல், இன் காமன். தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பென். நான் மூவிங் ஆன் டு சிட்டி. சிட்டி, எந்த சிட்டினாலும் சிட்டி. அது கோயம்புத்தூர் ஆல்சோ சிட்டி, சென்னை ஆல்சோ சிட்டி, பாம்பே சிட்டி. ஸோ குறிப்பிட்டு சொல்லாதனால காமன் நவுன். ஃப்ரூட், ஜென்ரலாக சொல்கிறனால ஃப்ரூட். புக், குறிப்பிட்டு இதுதான் பர்டிகுலர்னு சொல்லாதனால தட் இஸ் அ காமன் நவுன். கிங், எல்லா கிங்கும் கிங். animal, every animal, because we are not telling anything in particular. Bird, all the birds are birds because it is in general. Game, விளையாட்டு, என்ன விளையாட்டும் விளையாட்டு, கேம். ஓகே children, இப்போ தான் நம்ம ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு வர போகிறோம். Here the naming word Netra is used for a particular girl, so it is a proper noun. சரி, இப்போது கேர்ள், எல்லா உலகத்தில் உள்ள எல்லா கேர்ளும் கேர்ளு. ஆனால் பர்டிகுலராக ஒரு பொண்ணு சொல்கிறோம் பாருங்களேன். அனிதா, சுதா, நேத்ரா, பிருந்தா, உஷா, பாரதி, இப்படி தனி சொல்லும்போது பிருந்தான்னு சொன்னால் ஓகே, இந்த கிளாஸில் ஒரு பிருந்தா இருக்கிறாங்க, இந்த கிளாஸில் ஒரு சீதா இருக்கிறாங்க, இந்த கிளாஸில் ஒரு நேத்ரா இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பொண்ணை குறிப்பிட்டு சொன்னாக்கா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ராப்பர் நவுன். புரியுதா உங்களுக்கு? இன் ஜென்ரலாக கேர்ள்னு சொல்லும்போது எல்லா கேர்ளையும் குறிக்குது. ஆனால் அந்த கிளாஸில் இல்லை அந்த ஊரில் இந்த பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லும்போது, பர்டிகுலராக சொல்லும்போது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ராப்பர் நவுன். ஸோ பர்டிகுலர் நவுன், ப்ராப்பர் நவுன். சரியா? இஃப் அ நேமிங் வேர்ட் டினோட்ஸ் அ பர்சன் இன் பர்டிகுலர், இட் இஸ் ப்ராப்பர் நவுன். புரிஞ்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன். Here are some naming words that denote the person and things in particular. For example, சிவா. ஒரு நிறைய பாய்ஸ்ன்னு சொல்லலை, சிவா இந்த கிளாஸில் இல்லை இந்த ஊரில். இப்போ சிவான்னு சொல்கிறது ஒரு பையனை குறிக்குது. மதுரை, மதுரை ஒரே ஒரு மதுரை, அந்த மதுரை தான் குறிக்குது. சென்னை, ஸோ ஒன்லி ஒன் சென்னை, ஸோ பர்டிகுலராக குறிப்பிட்டு சென்னை. மாலா, அது ஒன்லி ஒரு பொண்ணு மாலா தான் குறிக்குது. தமிழ், நிறைய லாங்குவேஜஸ், ஆனால் அந்த ஒரு லாங்குவேஜ். பாரி, ஒரு பையனை குறிக்குது. இங்கிலீஷ், நிறைய லாங்குவேஜஸில் அது இங்கிலீஷ். ஸோ இது எல்லாமே பர்டிகுலராக சொல்கிறனால அது ப்ராப்பர் நவுன். ஜென்ரலாக சொன்னால் காமன் நவுன், பர்டிகுலராக சொன்னால் ப்ராப்பர் நவுன். ஓகே, நான் இப்போ ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமா? Circle the pictures that denotes person or things in common. காமனாக இருக்கிற திங்ஸுக்கு we have to put a circle. போடலாமா? சரி, கேர்ள், அது ப்ராப்பர் நவுனா காமன் நவுனா? கேர்ள்னா உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொண்ணும் பொண்ணு தானே. ஸோ அது காமன் நவுன். சரி, நம்ம லெஃப்ட் டு ரைட் போகலாம். பூஜா, பூஜா தனி பொண்ணு, அவள் தனியாக இருக்கிற இண்டிவிஜுவல் ஆர் பர்டிகுலர் பேசுகிறனால பூஜா அது ப்ராப்பர் நவுன். புக், எல்லா புக்கும் புக்கு, அது காமன் நவுன். அது இங்கிலீஷு, தமிழ் இல்லை பர்டிகுலராக சொல்லலை. ஸோ தட் இஸ் காமன் நவுன். இப்போ பாருங்கள், இங்கிலீஷ் புக்குன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அப்போ தட் இஸ் ப்ராப்பர் நவுன். ட்ரீ, ட்ரீ எல்லா ட்ரீயும் ட்ரீ தானே. அப்போது இது ஜென்ரலாக இருக்கிறனால அது காமன் நவுன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், மேங்கோ ட்ரீ பர்டிகுலராக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் ப்ராப்பர் நவுன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாய், எல்லா பாயும் பாய். ஸோ தட் இஸ் காமன் நவுன். நெக்ஸ்ட் அருண், அருண் தனியாக இருக்கிறான், அது பர்டிகுலராக சொல்கிறனால தட் இஸ் ப்ராப்பர் நவுன். ஓகே சில்ட்ரன், நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சர்க்கிள் த பிக்சர்ஸ் தட் டினோட்ஸ் பர்சன் ஆர் திங்ஸ் இன் பர்டிகுலர். இப்போ பர்டிகுலராக இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? சர்க்கிள் பண்ணிக்கணும். ராஜு, ராஜு பர்டிகுலர் தானே, ஒரு பையன்தான், ஒருத்தனை மட்டும்தான் குறிக்குது. ஸோ வி ஹவ் டு சர்க்கிள் ராஜு. மேங்கோ, இப்போ மேங்கோ தனியாக மேங்கோ சொல்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் ப்ராப்பர் நவுன் ஆர் பர்டிகுலராக இருக்குது. டாக்டர், இப்போ என்ன டாக்டர்னு சொல்ல? டென்டிஸ்ட். இப்போ டாக்டர், இப்போ என்ன டாக்டர்னு குறிப்பிட்டு சொல்லலை இல்லையா? ஸோ அதனால் அது காமன் நவுன் தான் வருது. புக்கு பர்டிகுலராக ஒன்றும் சொல்லலை. ஓகே, இதுங்க ஆனிமல்,
என்ன அனிமல்னு கொடுத்துருக்குறாங்களா, கரெக்டாக ஒன்றும் சொல்லலை இல்லையா. ஸோ இது கிடையாது. சோல்ஜர் என்னன்னு சொல்ல. ஸோ இங்கே வந்து பர்டிகுலராக சொல்கிறது ராஜுவும் மேங்கோவும் மட்டும். ஆல்ரைட். ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆன் நெக்ஸ்ட் ஒன். Color the common noun green and proper noun blue. ஓகே, இப்போ க்ரீன் கலர் கொடுக்கணும் எதுக்கு, காமன் நவுனுக்கு. ப்ளூ கலர் கொடுக்கணும் ப்ராப்பர் நவுனுக்கு. சரியா? ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் காமன் நவுன். கிரேசி, கிரேசிங்கிற பொண்ணு வந்து தனி பொண்ணு, அதாவது இண்டிவிஜுவலை குறிக்குது. ஸோ தட் இஸ் ப்ராப்பர் நவுன். ஸோ ப்ளூ கலர். அதாவது ஃப்ரூட்டு, என்ன ஃப்ரூட்னு கொடுத்துக்குறாங்களா, இல்லை ஜென்ரலாக ஃப்ரூட்டு. ஸோ தட் இஸ் க்ரீன் கலர் காமன் நவுன். ஏர்த், ஏர்த் வந்து தனி ஒரு ஏர்த் தான் இருக்குது. ஸோ இது பர்டிகுலராக சொல்கிறோம் தட் யூ கேன் கிவ் ப்ளூ. அன்யன், நீங்கள் ஆனியன் ஆனியன் சொல்லக்கூடாது, அன்யன். அன்யன் தட் இஸ் காமன் நவுன். பீகாக், இதில் நிறைய பேர்டில் ஒரு பீகாக்னு கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. இது ஸ்பேரோ, வெறும் பேர்டுன்னு சொல்லியிருந்தாக்கா அது காமன் நவுன். இது பீகாக்குன்னு சொன்னனால அது என்னது ப்ராப்பர் நவுன், ப்ளூ போட்டுக்கலாம். ட்ரெயின், இது மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ இது என்ன பண்ணிக்கலாம், ட்ரெயின் காமன் நவுன். என்ன ட்ரெயின்னு பர்டிகுலராக சொல்லாதனால காமன் நவுன். பால், பர்டிகுலராக இல்லை, என்ன பால் வேணால் இருக்கலாம், தட் இஸ் காமன் நவுன். வேலூர், அது தனி ஊர், ஒரு ஊரை மட்டும்தான் குறிக்குது. ஸோ தட் இஸ் ப்ராப்பர் நவுன், ப்ளூ கலர். அண்ட் பிளானட், என்ன பிளானட் சொல்லியே, மர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மார்ஸ், ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், யுரேனஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ இது காமனாக இருக்கனால க்ரீன் கலர். அண்ட் கிரேப்ஸ், இது பர்டிகுலராக நிறைய ஃப்ரூட்ஸில் கிரேப்ஸுன்னு தனியாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ யூ கேன் ரைட் ப்ளூ ஓவர் தேர். ஃபைன் சில்ட்ரன். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட். Now let us listen. You listen to this speech and then we can write the answer. Dear children, now let us do the listening part. Let us listen. Listen to the audio and answer the following. Shall we listen? Okay. Okay, here we have a dialogue between Jacqueline and Sabina. Okay, now Jacqueline says, "Hi Sabina, please come to my home. Tomorrow we can play all day." Sabina says, "I thought of that too, but can you come to my home? Will you play here?" Jacqueline says, "No, no. You can come over. I have many toys to play." Now Sabina, "No, I have more toys than you." Jacqueline says, "Really? I have a big bus, a guitar, a singing doll, and a snakes and ladder board." Now Sabina says, "Do you know what I have? I have a real robot. It is not just a toy, but we can play with it." Now Jacqueline says, Interesting." Now Sabina says, "Now tell me, will you come?" Now Jacqueline says, "Yes, I really want to see that robot and play with it. But you must come to my house day after tomorrow." Sabina says, "Yes, for sure." Okay, dear children, I think you have listened the audio. Now shall we answer the questions? Okay, first question is, why did Jacqueline invite Sabina to her house? அதாவது Jacqueline ஏன் ஷபீனாவை அவங்க வீட்டுக்கு அழைக்கிறாங்க? Your options are to study, to play. படிக்கவா இல்லை விளையாடவா? படிக்க வைக்கப்படுறாங்க, இல்லை விளையாடுறதுக்கு. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டு பிளே. செகண்ட் கொஸ்டின், டிட் ஷபீனா கோ டு ஜாக்லின்ஸ் ஹவுஸ்? ஷபீனா ஜாக்லின்ஸ் வீட்டுக்கு போனாங்களா? போகலல்ல ஃபஸ்ட்டு. எஸ். ஸோ த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் எஸ் ஆர் நோ. ஸோ நோ இஸ் தி ஆன்சர், போகல. தேர்ட் கொஸ்டின், ஹூ ஹேஸ் த பிக் பஸ்? பிக் பஸ் யார்கிட்ட இருக்குது? Your options are Jacqueline and Sabina. So Jacqueline is having
big bus. Okay. Fourth question, who has the robot? யார்கிட்ட robot இருக்குது? Your options are Jacqueline and Shabina. So robot யார்கிட்ட இருக்குது? Shabina. Okay. Fine children. Fifth question, who said interesting, superb? சொன்னது யாரு? Jacqueline or Shabina? So Jacqueline said interesting. ஏன்னா Shabina கிட்ட robot இருக்குது. Okay children? Very good. I hope all of you understood. Okay, moving on to the next one. Let us speak. See how they speak at this situation and practice as if you were in that situation. So இப்போ ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க. So you can listen carefully. இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் எப்படி பேசுவீங்க? If you were in that place, நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி பேசுவீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பேசி ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே ஃபைன் சில்ட்ரன். ஸோ இப்போ யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்கனாக்கா இது ஒரு ஷாப்பிங், கடைக்காரங்களும் ஒரு கஸ்டமர் ஆல்சோ. ஓகே, ஷாப்கீப்பர் அண்ட் கஸ்டமர். ஷாப்கீப்பர் கேட்குறாங்க, what do you want kid? செல்லமே உனக்கு என்னடா வேணும்? இந்த குட்டி பையன் சொல்கிறான், ஐ வாண்ட் கலர் பென்சில்ஸ் அங்கிள், எனக்கு கலர் பென்சில் வேணும் அப்படிங்கிறான். how many pencils do you want? எத்தனை பென்சில் வேணும்? and the boy is telling, I want one complete packet. how much is it? சார் எனக்கு complete packet கொடுங்க சார். okay, it is ₹25. anything else? 25 rupees ஆக்கும் அந்த பேக்கெட். வேறு எதாவது வேணுமா? அப்பா அம்மா சொல்கிறான், வாட்ஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் தட் பேட்? ஓகே சார் எனக்கு அந்த பேட் வேணுமே, அது என்ன காஸ்ட்? ஓகே, த பேட் வில் காஸ்ட் யூ ₹100. கேன் ஐ கிவ்? சரி, 100 ரூபாடா அது வேணுமா? நோ அங்கிள், ஐ டோன்ட் ஹாவ் மனி ஃபார் தட். ஐ வில் பை இட் லேட்டர். நவ் டேக் திஸ் ₹25 ஃபார் த பென்சில். சரி சரி, இப்போ எனக்கு அவ்வளோ காசு இல்லை பேட் வாங்குறதுக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் கிவ் மீ தட் பென்சில் அலோன் அப்படிங்கிறான். ஹியர் ஆர் த பென்சில்ஸ், விசிட் அகேன். சரி இந்தம்மா நீ பென்சில் வாங்கிக்கோ, இன்னும் திரும்ப வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நான் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் ஷாப்கீப்பராக இருந்தீங்கன்னா வேறு என்ன கேட்பீங்க? ஓகே, லைக் ரோல் ப்ளே மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஒன் ஸ்டூடெண்ட் கேன் ஆக்ட் அஸ் அ customer and another child can act as a shopkeeper and you can play it again. Fine. Now children, structures that are useful for the situations. How much is the price? Illana, how much is the cost? Okay, இப்படி கேட்கலாம். Next one, what is the price of ஏதாவது ஒரு பொருள், pencil, bat, eraser or box, like that you can ask. Then what is the total? இவ்வளோ மொத்தமாக எவ்வளோ அப்படின்னு. Next one, see, what can I do for you? உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? Can I get this ball or bat or pencil, like that. ஸோ இப்போ பதில் சொல்லுவாங்க, I want this bat or ball or pencil, like that. How much should I pay? இல்லைன்னா can I pay by card? Do you have change? இதெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி படிச்சுட்டாக்கா when you go for any shopping, it will be easy for you to converse in English. Fine children. So I hope all of you understood. Next time when you go to any shop, try to use some English. That will be better. I hope all of you understood. Do not miss to watch explanation videos, book back exercise videos, guided reading videos and all other videos. Thank you children.